السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جناب محترم، یہ ہمارے بھائی ہیں جو کہ بہت ہی اچھے انسان ہیں۔ ان کو صرف اور صرف اپنے کام کے ساتھ اور کسی کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ جس سے انسان کے دل کو تکلیف پہنچے، اور کسی کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ تو ان کو پوچھتے ہیں کہ یہ جو آپ کے اندر اچھی عادت ہے یہ کیسے پیدا ہوئی؟ جی کمر صاحب۔ جی بھائی جان، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ دیکھو، میں شروع سے ہی میرا دل ایسا ہے کہ میں جب کسی کے بارے کوئی بھی کام میرے سے اگر غلط بھی ہو جاتا ہے تو مجھے دلی بہت افسوس ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کو میں رات کو بھی جب سوتا ہوں پھر بھی میرے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ یار میں نے کسی کا دل دکھایا ہے، جب تک میں اس سے جا کے معذرت نہ کروں، یعنی معافی مانگنے کا دل کرتا ہے۔ بالکل کرتا ہے کہ اگر غلطی ہو جائے، اور ویسے بھی ہنسی مزاح میں بھی کبھی ہو جائے تو پھر بھی میرے سے وہ دل میں ٹینشن رہتی ہے، اور یہ اچھی علامت ہے۔ پاکستان میں بھی ایسے ہی کرتے تھے آپ؟ انشاءاللہ ہم پاکستان میں بھی کبھی بھائی کسی کے ساتھ ایسا دلزاری والا بات نہیں کبھی کی۔ اچھا، سچی بات بتانی ہے کہ جب سے آپ سعودیہ میں آئے ہیں، مشکل تو ظاہری بات ہے سب پہ آتی ہے، سب سے زیادہ آپ کو کس کی بات نے پریشان کیا، ڈس ہارڈ کیا، دل کو یعنی کہ وہ دکھ دیا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھو، ادھر تقریباً 200 یا 300 آدمی ہے، اس میں ہر آدمی سے چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے، میرے سے بھی ہو جاتا ہے، جمنوں سے بھی ہو جاتا ہے، ایسے معاملات چھوٹے موٹے تو ہوتے رہتے ہیں، اس کا اتنا نہیں ایشو کوئی۔ پھر بھی ہوتا ہے نا کہ آدمی کا نام نہ لیں، بس اس کا وہ بات بتا دیں، وہ سن کے اس پہ عمل کریں، آگے سے وہ زبان کو یعنی کہ کنٹرول میں رکھے۔ وہ بات صحیح، وہ میں یہ بات کہتا ہوں، کوئی بھی آدمی پردیس میں جب آتا ہے تو پرانے آدمی جو ہوتے ہیں ان کو چاہیے نئے آدمی کے ساتھ تھوڑا اچھا سلوک کریں۔ وقت تو گزر جائے گا، بالکل جی صحیح بات ہے، تکلیف میں گزر جاتا ہے، پر اچھا کرے گا تو اس کا آدمی دل سے احترام کرتا ہے۔ میری عادت تو یہ ہے، میرے ساتھ کوئی بھی بھلا کرتا ہے، کام کرتا ہے، میں تو دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کرتا، میں اس کا میرے سر میں اندر اس کا پیار ہوتا ہے۔ یہ نہیں میں کہتا یعنی کہ آپ کا جو بھی کام ہوتا ہے اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں فلانے آدمی کا نام لوں، اس کو بتاؤں، سب آدمی کو پتا چلے کہ میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اور جو میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے میں اس کو زیادہ تعریف کرتا ہوں، کیونکہ اس کے دل میں رحم آئے کہ یار میں اس کے ساتھ زیادہ بھی تکلیف کیا پھر بھی میری اچھائی کرتا ہے، تاکہ وہ سیدھے راستے پہ آ جائے۔ میں نے غور کیا کہ 3-4 دن ہو گئے ہیں، آپ کوئی بھی بات کرتے ہیں نا، اس کمرے میں ایک آدمی ہے، اس کو پتہ نہیں کیا آپ کے ساتھ یعنی کہ چڑ ہے، وہ غصہ کر جاتا ہے آپ کی بات کا، تو ایسا بتائیں نا۔ وہ بات یہ ہوتا ہے نا، دیکھو ایک آدمی 2 آدمی ہم اکٹھے رہتے ہیں، کہیں بھی رہتے ہیں، یا ادھر رہتے ہیں یا اور جگہ میں بھی 2 آدمی ہیں 4 آدمی ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیوں میرے ساتھ ہنسی مزاح میں بھی یا ویسے بھی کر رہا ہے، اس کو ہو سکتا ہے گھر میں کوئی پرابلم ہو، وہ ایسی ہم بات کرتے ہیں، اس کو دل میں اچھی بھی کرے گا تو کہ وہ جو باتیں کرتا ہے، اس کو جو باتیں کرتا ہے اس کا بات کر رہا ہے نا، میں اگر فرض کیا اس کے ساتھ کوئی پیار سے بھی بات کرتا ہے تو اس کو ہو سکتا ہے گھر کا کوئی پریشانی ہوتا ہے، کوئی 100 معاملات ہوتے ہیں، پیسے ہوتے ہیں، گھریلو معاملات ہوتے ہیں، تو اگر اس کے منہ سے کچھ لفظ نکل بھی جائے تو میں اتنا برا محسوس نہیں کرتا، کیونکہ میں اس کو دیکھ لیتا ہے، اس کا لہجے کو پہچان لیتا ہے کہ یہ خود ہی ٹینشن میں ہے، وہ اس لیے بات کرتا ہے، ایسے میرے دل میں کوئی بات۔ میں نے سنا تھا، بلکہ آپ نے مجھ سے ہی بات کی تھی کہ آپ نے یورپ کے لیے اپلائی کیا تھا، تو وہ آپ کا پروسیس کہاں تک پہنچا ہے، اور ارادہ ہے آگے جانے کا کہ بس سٹے کر لیا ہے؟ انشاءاللہ اللہ کو حکم ہے، کوئی بھی آدمی ہے اس کی کوشش ہوتی ہے آگے جانے کی، بالکل۔ وہ اپلائی کیا تھا، ابھی تک کچھ نہیں بنا۔ ایک بھائی کچھ دن پہلے خروج گیا ہے، ایگزٹ گیا ہے کمپنی سے، تو اس کے ساتھ آپ کا 2-3 دفعہ لفڑا بھی ہوا ہے، جھگڑا بھی ہوا ہے، وہ کیا ریزن تھی؟ وہ آپ کو یعنی کہ بدتمیزی بھی آپ کے ساتھ کرتا تھا، آپ نے پھر بھی اس کو اپنے دل کے ساتھ لگایا، دل میں بات نہیں رکھی؟ وہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے۔ دیکھو ہمارا وہ بھائی تھا، ہم نے اس کے ساتھ کھانا بھی کھایا، کچھ دن گزارے بھی ہیں، صحیح۔ میرا یہ کیونکہ یہ انٹرویو ہو رہا ہے، یہ
हर आदमी ने देखना है। जी बिल्कुल। मेरा बात करने का मेन मकसद ये है, जो लोग इधर भाई रहते हैं, जिन लोगों ने देखा है कि वो 17 साल इधर गुजार के गया है, 17 साल के बाद भी जिंदगी का एक हिस्सा है। हाँ बिल्कुल हिस्सा है। बात करने का ये मकसद है कि जो लोग हम बाकी इधर हैं, उन लोगों को ये सोचना चाहिए, ये आदमी इधर रहा, किसी के साथ अच्छा सलूक किया, किसी के साथ नहीं किया होगा, वो अल्लाह जानता है, हम नहीं उसका गवाही देता, वो कुदरत जानता है आपके लिए। पर दूसरे आदमी को सीखना चाहिए, आदमी कितना भी देर रहेगा, और घर में अगर जिंदगी हो तो जी जी घर बिल्कुल। में जाना होता है, उसने इधर नहीं रहना, किसी के साथ भी रहो, अच्छा सलूक करके। अगर वो 17 साल के बाद इधर से गया, जिन लोगों के साथ उसने ज्यादती की, उनके दिल में भी जारी बात गुस्सा होगा उसके लिए, जो भी होगा वो कुदरत जानता है, हम गवाह नहीं बनते इस चीज के। क्योंकि मेरा ये मादर कि जो को भी मेरा इंटरव्यू सुने, जो भी प्रदेश में आवे को जिंदगी 4 दिन की है, बिल्कुल किसी के साथ अच्छाई करो, जितनी भी कर सकते हो, कम से कम किसी के साथ बुराई नहीं करो। मेहरबानी होगी, रिक्वेस्ट होगी, जो भी आदमी मेरा बात सुनता, और किसी का तुम अच्छा नहीं सोच सकता, बुरा भी ना सोचो। बुरा नहीं सोचो, यही मैं कह सकता अच्छा हूँ। मुझे आप ये बताएं कि इधर हम तकरीबन पाकिस्तानी भी हैं जी सब, हम तकरीबन मिलके खाते हैं 2-2 3-3 4-4 बंदे। जी बिल्कुल। तो आप 3-4 लड़के आए हैं तो अलग अलग क्यों खाते हैं, वो रीजन बताएं, क्योंकि कल को जो प्रदेश में आएगा उनको भी पता चले कि हम इस वजह से अलग खाते हैं। वो बात सही है, आपने बहुत अच्छा बात। ये होता है भाईजान दिल मिलने का, हर जी आदमी का एक लैन होता है, बिल्कुल। हर आदमी अपने, कुछ आदमी ऐसे होते हैं वो अपने आप को माइंड ऊपर समझते हैं, कुछ अपना माइंड ऊपर समझते हैं। हाँ, ये होता है कि इंसान को जिधर भी रहो उधर अपना अच्छा तरीका करो, अगर किसी के साथ नहीं बनता तो ऐसा जिंदगी गुजारो कि जहाँ कोई भी आदमी रहे, बाद में ये ना बोले यार ये हमारे साथ। हर आदमी के साथ अच्छे तरीके से रहो, कोई करता है तो कर रहे हैं तो क्या करेगा, इधर 4 साल लगाएगा, हम लोग 5 साल लगाएगा, कोई 10 साल लगाएगा। एक बात कर, जी बिल्कुल, जनरल बात कर रहा है, सब आदमी के लिए नहीं है, मैं अपना बात कर रहा हूँ, सबके लिए, सबके लिए बात कर रहा है। आखिर जिंदगी अगर होगा तो आदमी ने इधर कितना देर रहेगा, 2 साल रहेगा, 3 साल रहेगा, आखिर जाना ही है। आखिर इधर से हर आदमी ख्वाहिश यही है। देखो कोई भी आदमी 10,000 रियाल भी कमाता है, उसका भी यही ख्वाहिश है यार मेरे पास पैसा हो, मैं अपने मुल्क में जाऊँ। बिल्कुल। वरना मेरा सबसे पॉइंट यही है कि जिधर भी रहो ऐसे रहो कि जाने के बाद भी कोई बुरे लफ्जों से याद नहीं। वेरी गुड। और सबसे जरूरी बात यह करूंगा, किसी के रिज़्क के ऊपर, ये अल्लाह का भी हुक्म है कि किसी के रिज़्क के ऊपर जो रिज़्क काटता है किसी का, उसको मैं भी नहीं मार रिज़्क, क्योंकि उसका रिज़्क जो कोई मैं मसला मैं कमा रहा है इधर, किसी को क्या मालूम है मेरे कितने बच्चे हैं, मेरे ऊपर क्या बिल्कुल, क्या मुश्किल है। हाँ। घर में आप खुशी से आया कि परेशानी से आया? देखो मैंने पहले दुबई में रहा। अच्छा, कितने साल दुबई में रहे? दुबई में माशाल्लाह मेरे ख्याल में याद नहीं 4 साल रहा, 3 क्या साल काम करते थे उधर? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? उधर भी काम ये सेक्शन का कंपनी में काम करता था मैं। कौन सा, यानी कि कौन सी साल में आए थे आप? मेरे ख्याल में होएगा 6-7 होएगा, वो 7 ऐसे पहले याद नहीं पक्का मुझे, वो बचपन में था जब मैं आया था। शादी करवा के गए थे या शादी बाद में करवाया? नहीं, जब बाहर गया उस टाइम नहीं कराई थी। मुझे ये बताएं कि जो आपका फर्स्ट कमरा है जिसमें आप सोते हैं, नोम कर रहे हो, हाँ बिल्कुल, उधर एक आदमी अलातुल मोबाइल को देखता है, हाँ बिल्कुल, उसको जब भी किसी काम के लिए बोलें तो वो गुस्सा करता है, उसके लिए कोई नसीहत कर दें कि इससे उसकी जान छूट जाए? वो बात सही है आपका। देखो एक तो ये मसला कि इंटरव्यू चल रहा है, बिल्कुल, इसमें हर पब्लिक ने सुनना, हो सकता है वो उसको भी समझ आए, क्योंकि मेरे रूम का वो समझ जाएगा कि बात भाई आई समझ बात में। जी जी जी। वरना ये होता है वो अपसेट रहता है ज्यादा मेरे ज़हन में। अगर वो सुन भी रहा है तो उसको गुस्सा नहीं करना चाहिए, उसको मेरा बात जो कर रहा है उस पर अमल करना चाहिए। वो नहीं नहीं, ये आप मेरी बात सुनिए, आप उसको फोकस नहीं कर रहे, आप सबको ओवरऑल आप बता रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि कैसे करना चाहिए। आपने गाइड करना है लोगों को, बताएं आप। हाँ, वो गाइड करना होता है, वो कभी कभी परेशान हो जाता है, उसकी वजह से उसका फिर नींद नहीं आता, नींद की वजह से कभी फोन करता है, कभी वो मोबाइल देख रहा है। अपना अपना हर इंसान का अपना आदत होता है, बिल्कुल, अपना माइंड होता है। कोई आदमी परेशान होते हैं, वो किसी से बात नहीं करते, खामोशी से एक जगह बैठे रहते हैं। कहीं का ऐसा होता है कि परेशानी आ जाए तो उसके ऊपर वो
ध्यान किसी तरफ डालने की वजह से मोबाइल देख लिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं किसी महफिल में जाके बैठ जाते हैं, थोड़ा सा यार दिमाग का बोझ कमती हो जाए, ये बात होती सही है। तो जो साथ वाले रूम में एक आदमी आया हुआ है, ठीक है, है। तो अभी वो ड्यूटी भी कर रहे हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं, रात को 12-12 बजे तक फोन करते हैं बाहर बैठ के, उनके लिए कोई नसीहत कर दें कि जल्दी सोएं। देखो वही बात मैंने की आपने लोगों को गाइड करना है, आने वाले वक्त में आपने सबको गाइड करना है। वो तो आपका बात बिल्कुल ठीक मानता है, वरना बात करने का ये है ना, देखो पहले मैंने बताया कि हर आदमी का एक जीने का, जेलम के आदमी दो आए हैं, जेलम के आदमी दो आए हैं, दोनों में से एक जिसकी बात मैं कर रहा हूं आप समझ गए हो। हाँ समझ गया। ठीक है, वो बड़े वाला भाई, हाँ समझ गया। ठीक है, और छोटे वाले को, दोनों को एक एक नसीहत कर दें बस। नसीहत क्या, देखो जिंदगी में हर आदमी का बताया ना अपना अपना एक माइंड, हो सकता है उनको कोई मजबूरी होएगी घर का या क्या परेशानी है, हर आदमी की एक रूटीन बन जाता है ना, जैसे कि आपका भी होएगा मेरा भी होएगा, देखने वाला हर आदमी को देखता है कि हर आदमी एक चेंजिंग है। जी जी। ये बात। काम कैसा चल रहा है? काम तो माशाल्लाह अच्छा है। अच्छा। हाँ। और मैनेजमेंट ठीक ठाक है? ठीक ठाक। खाना खा लिया कि खाना है? खाना और भूख होएगा, अभी तक तो तलब नहीं, पर हुई तो इंशाल्लाह बाद में खा लेंगे। मुश्किल। छुट्टी कब जाने का इरादा है? छुट्टी इंशाल्लाह, जिंदगी का तो पता नहीं, हो सकता है कोई ऐसा मामला ही बन सकता है, आदमी सुबह भी जा सकता है, और इंशाल्लाह अल्लाह जिंदगी दी तो चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए टाइम निकाला, और भाई को हम आगे भी बुलाते रहेंगे और इनसे दिल की बातें करते रहेंगे। और मैं आप सबको यही बताना चाहता हूँ कि रात को जल्दी सो जाया करें, और देर देर तक मोबाइल देखना कोई अच्छी बात नहीं है। जो ऐसे भाई ने बोला उस पर अमल करें और अपनी ज़िंदगियों को सुकून से निभाएं। जी हमें इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।